the 31st Annual Day celebration of Swami Vivekananda Public School, Sri Ramnagar, a grand showcase of talents 2025. A day that reflects the dedication, hard work and unity of everyone involved. Absolutely, no doubt Deepika, it's a day when we come together to honor the culmination of another remarkable academic year. Today we celebrate not only the achievements of our friends and seniors, but also the collective spirit of school committee. This evening is bound to be filled with joy, inspiration and memories we will cherish forever. Atiti Devo Bhava. Now it is the moment to invite our esteemed guests on the dais. At first, it's my privilege to invite a founder with vision, patience and wise. His kindness reflects in the school that rise. Let's welcome Sri B. Parthasarathi sir, founder of our school, as the president of today's function. His vision laid the foundation of this institution and his guidance has led us to where we are today. His passion for education continues to inspire all of us to reach greater heights. Sweet welcome you, sir. Next, with knowledge and wisdom, you paved the way, raising Gangavati standard each passing day. We welcome Sri Manjunath sir, Block Educational Officer of Gangavati, as a chief guest of today's function. Your leadership in education has transformed the Gangavati Taluk, bringing it to the pinnacle of success. Your vision continues to inspire and shape countless futures. Chief will welcome you, sir. Now, a scholar and guide with a heart full of grace, her legacy continues lightening every space. Let's invite Dr. Srimati Varalakshmi ma'am as an old student of the school as the chief guest of today's function. Your contributions to the school's success are immeasurable. We are proud to witness the progress you are nurtured. I'm happy to invite, with a heart of gold and kindness, so true, inspiring all with warmth that shines through. Please welcome Srimati Priya Kumari ma'am, Vice President of our school, as a guest of today's function. Her compassion and vision have always led us towards excellence. Her unwavering support for the betterment of the school committee is truly commendable. Dazzling welcome you, ma'am. I'm glad to invite a man of values, straightforward and wise, guiding with strength beneath open skies. We welcome Sri Jagannath Alampalli sir, Secretary of our school, as a guest of today's function. His leadership and dedication have been pivotal in shaping the school's growth and success. His unwavering commitment to the education continues to inspire all of us. Delight welcome you, sir. Proud to invite a youth icon, courageous and strong, leading us forward where we belong. Let's invite Sri Venkatakrishna sir, treasurer of our school, as a guest of today's function. His dynamic leadership and vision have steered our school towards remarkable achievements. He constantly encourages and empowers the youth to strive for their best. Royal welcome you, sir. Feeling heavenly to welcome, with a heart so pure and a mind so keen. You're the leader who's always seen. We invite Raghavendra sir, Chief Executive Officer of Gangavati, as a guest of today's function. With strength and smile so bright, you turn challenges into shining light. Your dedication is so example for all of us. You have always made time for the school's well-being. Uplifting welcome you, sir. Humble to invite, with a heart so pure and hands that care, he nurtures nature with love so rare. We welcome Sri Muhammad Rafi sir, nature lover, as a guest of today's function. He believes in preserving the environment and inspiring others to embrace eco-friendly practices. His actions reflect in commitment to making the world a greener and healthier place for future generations. Elegant welcome you, sir. Blessed to welcome a man of warmth, a soul so kind, with goodness in his heart and peace of mind. Let's welcome Sri Ramarao Alampalli sir, Director of our school, as a guest of today's function. His warm and approachable nature makes him a beloved figure among students and staff.
he makes tirelessly behind the scenes to ensure the smooth running of the institution. Cherished welcome you, sir. Fortunate to invite with vision and care, you lead us with pride. In your guidance and wisdom, we confidently reside. We welcome Sri Krishna Prasad sir, director of our school, as a guest of today's function. Your dedication to the school's growth and well-being reflects your relentless commitment to excellence. The school thrives because of your constant support and leadership. Divine welcome you, sir. Lovely to welcome. With a voice so sweet, you sing with delight, bringing joy to the world with your musical might. Let's invite Srimati Rajini Alampalli, ma'am, director of our school, as a guest of today's function. Your talent and passion for music elevate our school spirit and leave a lasting impression on all. We are lucky to have a director who is as gifted in singing as in leadership. Charming welcome you, ma'am. Joyful to invite, with a heart full of care and a vision so bright, you guide with compassion, leading us right. Let's welcome Srimati Shruti Chennupati, ma'am, director of our school, as a guest of today's function. Your leadership brings positivity and growth to the school. Your ability to inspire both students and faculty speaks volumes of your dedication. Dynamic welcome you, ma'am. Last but not least, discipline and focus in everything she does. A true role model guiding us. We honor Srimati Sharun Kumari, ma'am, headmistress of our school, as a guest of today's function. Her leadership fosters an environment of discipline and excellence. Under her guidance, the school has flourished both academically and morally. Majestic welcome you, ma'am. We welcome all the respected parents, Media, all our friends, and Swami Vivekananda school family. welcome you one and all. With heart full of gratitude, let us elevate our spirit with the universal language of music. It's my request to Sanjana and team to perform a prayer song. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಜಾಧಿಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು
ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, friends. Your prayer uplift our hearts and minds. Let's the melody resonate with hope and positivity. Yeah, Deepika, what a beautiful start to the evening. Dear audience, as we gathered here to celebrate Swami Vivekananda Jayanti, whose wisdom, strength and compassion have touched the millions of lives. His teachings continue to guide us in our pursuit of self-improvement. As we honor his legacy, today let us remember the timeless words of Swami Vivekananda. Arise, awake and stop not till the goal is reached. To begin our proceedings, we invite our respected guests to offer floral tribute to this divine soul. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमो. As we step into the day of celebration and joy. Thank you, dignitaries, for the auspicious beginning. Indeed, it fills with a sense of peace and gratitude. And now is the time for a welcome speech. It's my privilege to invite Srimati Priya Kumari ma'am, Vice President of our school, to set the tone for the gathering by a welcome speech. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ. As the Vice President of this esteemed institution, Swami Vivekananda Public School, to extend a heartfelt welcome to one and all to our 31st annual day celebration. Today, as we gather here to celebrate another year of accomplishments, growth and togetherness, we reflect on the remarkable journey of 31 years that has shaped countless young minds and contributed to the betterment of the society. This milestone is a testament to the vision of our founders, the relentless efforts of our teachers, and the unwavering support of our parents. It's my great pleasure to welcome the President of the function, a man of simplicity, Sri Parthasarathi sir, the founder of Nalanda Educational Society. A warm welcome, sir. We are honored to have Sri Manjunath sir, BOO of Gangavati, as our chief guest this evening. Your presence inspires us and we eagerly await your words of wisdom on behalf of everyone here. I extend a warm and respectful welcome to you, sir. It's a true privilege to have Dr. Varalakshmi, an exceptional alumni of our school, with us today. She is a shining example of dedication and commitment. On behalf of everyone here, a warm welcome to you.
And it's my great pleasure to welcome Sri Jagannath Sir, Secretary of Nalanda Educational Society. Welcome, sir. And it's my great pleasure to welcome ECO Sri Raghavendra Sir for this function. A warm welcome you, sir. My hearty welcome to Sri Muhammad Rafi Sir, well-wisher, social worker and Parisaram Premi for this occasion. Welcome, sir. And it's my great pleasure to welcome Sri Venkata Krishna, Treasurer of Nalanda Educational Society. And my hearty welcome to Sri Ramrao Alampalli, the Director of Nalanda Educational Society. My hearty welcome to Sri Krishna Prasad, Director of Nalanda Educational Society. My hearty welcome to Rajini Alampalli, the Director of Nalanda Educational Society for this function. It's my great pleasure to welcome Shruti Chennupati, Director of Nalanda Educational Society. Hearty welcome. My hearty welcome to our dedicated headmistress Srimati Sharon, who continues to lead, nurture and guide our students and uphold the ideals of Swami Vivekananda, inspiring our children to arise, awake and stop not till the goal is reached. Thank you for your commitment and hearty welcome to you. My hearty welcome to our parents. Your trust and encouragement are the pillars that strengthen us. Your presence here today reflects your commitment to your children's growth and success. A warm welcome to you all. Finally, I welcome all our teachers and our beloved students. You are the stars of today's celebration. Each one of you adds to the legacy of the great institution. May this evening be a celebration of your talents, achievements and dreams. My hearty welcome to all media persons, drivers, ayahs and everyone who have gathered here. As we embark on this memorable evening filled with cultural programs, achievements and joyous moments, let us remember the values and teachings of Swami Vivekananda which guide us toward a bright future. Once again, I welcome you all to the 31st Annual Day celebration of Swami Vivekananda Public School. Let the festivity begin. Thank you and have a wonderful evening. Truly set the stone for this momentous occasion. On this auspicious occasion, I would like to call upon our students to welcome our Vice President, that is none other than our Srimati Priya Kumari Madam, Mother of Patience. Give a big round of applause and give a warm welcome to ma'am. Welcome you, ma'am. Time for the special segment, Speech of Preface. We are excited to hear what it stores. The speech will provide a glimpse of the theme for today's event, which represents not just a celebration but a reflection of growth and success. So, we invite the Secretary of our school, Sri Jagannath Alampalli Sir, to drive the momentum forward by your preface speech. Please come and occupy your seats, please. First, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು
ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು 2018-19 ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ವರ್ಷನೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2019-20 ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 2021 ನಮಗೆ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಡಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2022-23 ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2023-24 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2024-25 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯುವಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಂಥ ಯುವಕರನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಕ್ಕಿನ ದೇಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಬ್ಬಿಣದ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ದೃಢ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟಗಳಿಗೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸಿನ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕರೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ನಾವುಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ,
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೋವಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೀವೋ ಅವತ್ತೇ ಬಾಲಾಪರಾಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಗನ್ ತೊಗೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಕ್ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನೆನಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು, 9:30ಗೆ ಬರೋದು, 4:15ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನ ಮಾರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವುಗಳು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂನ್ಯದ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನಾಗಿಯೋ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ನಾಗಿಯೋ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಯೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಾಗಿಯೋ ಬೆಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಯಾರ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವ ಪಾಲಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನವರಿ 10ರಂದು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು, ಯುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗುನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು 2 ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು 2 ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as soon as she entered the campus, sir, I am not the chief guest, I am always your student ಅಂತ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರಳ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕಲಾಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುನಾದಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬುನಾದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗುಟುಕುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾಲಕರಾಗಲಿ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗು 2 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಗು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಇರ್ಬೋದು. ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನಾಭಿರುಚಿ ಅಂತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ 365 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, sir, for giving complete concept of today's theme. With immense of joy and gratitude, we now invite our esteemed guest to inaugurate the special occasion by lightening the lamp. Just as the light dispels darkness, we hope this lamp will illuminate our path toward knowledge and inspiration. Kindly step forward and grace.
light guide us towards wisdom, peace and prosperity. आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते What is next? You don't know? Really, no idea. Hey, now cake cutting ceremony. Annual day celebration and cake cutting ceremony, how it is related? Not getting anything. Hey, this is not ordinary ceremony. It is being led by the very first student who was admitted to the baby class this academic year. Yes, our youngest star who was the first to embark on this exciting journey along with their proud parents will grace us with this special act. We invite Uddesh Nandan Reddy, son of Sri Shrikant and Pallavi Reddy to come along with your parents on the dais and take part in cake cutting ceremony. Expect a huge round of applause, please. Cake, we celebrate the joy of new beginning. Thank you, proud parents and little child, for adding sweetness for this occasion. Now, it's time for annual report presentation. Our headmistress, Srimati Sharan Kumari ma'am, will take us through the journey of school's milestones, achievements, and the remarkable progress we have made this academic year. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ರಹದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಾಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಾದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯು ಜೂನ್ 1, 2024 ಶನಿವಾರದಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯನೇ ಕೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಪಾಲಕರ ಸಭೆ 2024-25 ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ SLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳು, ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ. ಬೋಧನೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದಾತ್ತ ಕೆಲಸ. ಇಂದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ವರದಿ. ಜಾನ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಲಿಯಬಹುದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಗಳು: 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಮ ಹಿಂದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ BK ಛದ್ಮವೇಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸಾಬ್ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 7ನೇ ತರಗತಿಯ ದೀಪಾ ಹಿಂದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ತಸ್ಲೀಂ ಕೌಸರ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಜಿನವರ್ಧಿನಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಧಾತ್ರಿ ಎಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ರಿಫಾ ಹಿಂದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಸ್ಲೀಂ ಕೌಸರ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸಾಬ್ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಜಿನವರ್ಧಿನಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಕೋ ಜಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮರಿಯಮ್ಮ ಸಿರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕುಮಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಅವರು ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಹ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಲಯ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಶ್ರೀಮಣಿ, ಪರಿಮಳ, ಕೃಪಾಜ್ಯೋತಿ, ವಸುಂಧರ, ಧಾತ್ರಿ, ನಿತ್ಯಾಶ್ರೀ, ದುರ್ಗಾಭವಾನಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ಬಾಲಕಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ಬಲ್ಲೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೇಜದುರ್ಗಾ ಚರಣ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋಹಿದ್, ಶಶಾಂಕ್, ರಿಷಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪವನ್, ಸುಧನ್ವ, ನಾಗಚೈತನ್ಯ, ದರ್ಶಿಲ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಗಣಿತ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವವರು ರೈತರು. ಈ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ರೈತರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮಕ್ಕಳು ರೈತರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ರೈತ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. SSLC ಫಲಿತಾಂಶದ ವರದಿ 2023-24. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರುಗಳು ಕಹಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಧುರಾ ಕೆ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 585 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಶಿರೀಷ 584 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಗಾಯಶ್ರೀ ಕೆ 579 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 81 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ತ್ರಿವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೀವನಾಡಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ಮಲಿನವಾಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಂದೋಲನ ನವದೆಹಲಿ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಿ 90.4 FM ರೇಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಗಂಗಾವತಿ ಬಳಗ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಗಡಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಸೇವ್ ಯೂತ್ ಸೇವ್ ನೇಷನ್ ಈ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾದ ನಾನು ಶಾರಣ್ ಕುಮಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.